الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barcha maqtovlarimiz bizlarni yo'qdan bor qilib tarbiyalab turgan va barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga bo'lsa edi va ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz oxir payg'ambarimiz, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va uning oila ahllariga va sahobalarga borib erishsa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz qardoshlarim. Alloh taolo bizlarning ikki juma orasida qilgan izgiliklarimizni durustlab qabullardan etib ajr savoblarini erishishimizni nasib etsin. Endi bandachilik bilan bilib bilmay qolgan ulug' va kichik gunohlarimizni yorliq qilsin. Muhtaram din qardoshlarim, biz hazratlar bilan kengashlashdik-da, bugungi kundan juma oldinda shu kitobdan azrak dars zaman o'tkazgan bo'ldik. Islom dini negizlari degan kitobdan dars zaman olib borga degan fikrga keldik inshaalloh. Hem de ekranapkene qori boshlarimiz, o'qib boramiz, anglashilmagan o'rinlarda azrak anglashishga tirishib boramiz inshaalloh. Shulay etib olib boramiz inshaalloh. Boshlanib keta aqida masalasi, aqida fanining anlatması. Narsasi ol aqida. Aqida so'zini endi bilganimizcha arab tilidan olingan ham tarjimasi inanu. O'rishab aytganda убеждение deb endi tarjima etiladi. İkinci bir ma'nosi dunyoga qarash, mirovozrение deb de shunday tarjima etiladi. Ham bu fan bilganimizcha islom dinining tub fanimi alla biktub tugilmi? Nechta o'ylaysiz? Tub fanmi yo'qmi? Bu tub fanlarning birisi. Chunki aqida masalasi bu endi iymon masalasi deb aytdik. Shanu inanu masalasi. Shunga ko'ra bu endi tub fanlardan shutlanadi. Hem İslam dinin öğrenirge tilagan kishi aqida fanini yaxshi bilirga tegish. Bu bek muhim, chunki o'zin musulmon deb sanagan kishining dunyoga qarashi islom aqidasina to'g'ri kelmasa, uning ibodati qabul bo'lmay, ham qilgan yaxshi amallari uchun bir savobda berilmay. Ne uchun? Chunki uning iymoni to'liq bo'lmay, iymoni g'umman bo'lmay. Chunki inanu deb aytdik, shanuning tub fani, agarda sen durust ishonmasang, durust inanmasang, aytganda Alloh taolo kechirsin, qaysi bir kishilar quyoshni da Alloh deb anga da ishanalar. Ammo lekin ularning ishonulari durust tugil. Shuningdan ularning bu ishonularidan bir foyda da yo'q. Shunga ko'ra bu bizga da endi bu fan narsani o'rgatadi, necha yetib durust ishonirga, inanirga, necha yetib Alloh taolaning durust etib tanirga o'rgata turgan fan. Shulay etib aqida u kishining turmushi davomida boshqarilgan butun ish amallarining negizi, yashaw ravushining aslı bo'lib turadi inshaalloh. Aqida darslarida Allohning borligi ham birligi ochiqlanuvchi dalillar o'rganiladi. Ezgi kitoblar, farishtalar, payg'ambarlar, shulay qiyomat kuni oxirat turmushi, taqdir turida ma'lumotlar beriladi. Aqida fanining o'rganuvchining foydasi shundaki, uning aslini yaxshi bilib kishilarga ongli ravishda g'ibodat qilishga mumkinchilik beradi. Ongli ravishda bunda bosim yasab etirish kerak. Chunki aqidani bilmasang, iymonning narsa ekanini bilmasang, kishi ishonadi debgina, menda shunga ishonaman debgina yasha, ul bir sariq kutugi simonga deb aytganda, sariq qo'ya qo'yib yuborsang shunda ketadi. Alloh aytib yashab bo'lmaydi. Bizga Alloh taolo aqlni berdi. Biz shu aql bilan foydalanib, aqida masalasida da endi durust ilm olib, durust etib yasharga tegish, durust etib inanib yasharga tegish. Aqida aslini yaxshiroq tushungan sayin musulmon Rabbisini yoqnaya, taqvolig'in, ya'ni Allohdan qo'rquv hisini orttirib, iymonini komillashtirib, islom aqidasini o'rganib, Alloh taolo bilan tegishli ilmda o'rnashtirishga sabab bo'lib, ixlos ibodat qilishga yordam etadi. Shulay etib, aqida ul g'alam, yer, tiriklik ham ularning yaratuvchisi turunda, shulay mangilik oxirat turmushi turunda da fikr yuritadi. Elagi fanning aslı kishining yashaw ma'nosi ham bu qisqa vaqtli dunyo turmushining mangilik oxirat turmushi bilan baylanishi kabi tushunchalardan iborat. Demak, islom aqidasining tub maqsadi kishining Alloh taolo ham oxirat turmushi bilan ilmda bo'ldiruvi, ham ul ilmdagi negizlanib yashawi. Shu ilmdan o'zmisha shuni negizlanib, hamanda bir so'z anglagan sayin kishi yaxshiroq anglagan sayin aqidani yaxshiroq durustroq anglagan sayin bunda da aytilgancha ul Alloh taolaga yaqinaya. Ammo lekin durust aqidani durust etib anglarga da
кирәк, дөрес итеп аңлата да белергә кирәк сүз дә юк, чөнки дөрес гыйлем алмасак, дөрес гыйлем белән файдаланмасак, ул вакытта Аллаһ сакласын, киресенчә кыек юлга да кирип китүең бар. Ислам дине үз эченә 3 төрле хөкемнәрне ала: гакыйда, ягъни иман хөкемнәре, фикх, шаригать хөкемнәре һәм әхлак, ягъни әхлакый, тәрбияви хөкемнәр. Акыйдәгә килгәндә, акыйда хөкемнәренә килгәндә, ул кешенең инануы, бу тормышны һәм яшәү максатын аңлавы белән бәйле хөкемнәр. Ул дин тотучының барлык гамәл кылу принципларын чагылдыра торган үзенчәлекле устав. Ул фикерләү дәрәҗәсендәге кеше белән Аллаһ арасындагы мөнәсәбәтләр. Әйттем, монда әйтелгәнчә, бу инде инану, шану белән бәйле фән. Монда акыйдага керәме, намазны ничек уку, ничек дөрес итеп уку, булар акыйдага кермәй. Монсы инде алда рәгайтылып киткәнчә, монсы фикх хөкемнәренә керә. Шуңа күрә без моны белергә тиеш, һәм без Аллаһ Тәгалә белән араны якынайту, Аллаһ Тәгалә белән элемтәдә булу, дип әйтгәндә, элемтәдә булу дигән инде телефоннан да әйтеп шалтыратып түгел сүздә. Без инде нинди элемтә? Рухи элемтә. Ягъни дуа кылабыз, сорыйбыз, гыйбадәтләребезне кылабыз, Аллаһка шөкр әйтәбез, зикр әйтәбез һәм башкалар. Икенчесе фикх, ягъни шаригать хөкемнәре. Ул төрле проблемаларның чишелеш юлларын күрсәтүче хөкемнәр. Әлеге хөкемнәр кешенең гамәлләре, ягъни гыйбадәт кылу белән бәйле. Гыйбадәт ул кешенең ислам шаригатына туры китереп гамәл кылуы. Шул ук инде ураза тоту, намаз уку, ураза тоту, закат, хаҗ һәм башка гамәлләрне монда санап китергә була. Гыйбадәтнең максаты Аллаһ ризалыгын алырга омтылу. Монда не әйтергә кирәк бүленеп, акыйда гына җитми, әле ышану гына җитми, буйсынырга да кирәк дип әйтгәндә, мен буйсынып та яшәргә кирәк, Аллаһның ризалыгын алырга тырышырга кирәк. Әхлак ул кешенең әдәбе, ул ислам дине буенча дөрес дип саналган үз-үзеңне тоту кагыйдәләре. Ул гамәл кылу дәрәҗәсендәге кешеләр арасындагы мөнәсәбәт. Монда инде күбрәк үзара кешеләрнең аралашу хөкемнәре дип әйтгәндә, ничек дөрес итеп аралашырга, сәлам бирү хөкемнәре, шул ук булсын мыйнанда булышу, ярдәмләшү, авырларның хәлләрен белү һәм башкалар, шундый хөкемнәрне дә инде мисал итеп китерергә була бу өлештә. Шушы 3 өлешнең иң әһәмиятлесе әлбәттә акыйда, чөнки кешенең гыйбадәте дә үзе тотышы да, ягъни әхлагы да Аллаһ Тәгаләгә ихлас ышануга, ислам мәсләген тәшкил иткән барлык буйрык хөкемнәрне кабул итүгә нигезләнгән булырга тиеш. Әйтик, шул ук ышанмаган кешегә син күпме генә аңлатсаң да, ислам турында күпме генә сөйләсәң дә, намаз ничек укылырга тиеш икәнен сөйләсәң дә, аңа аның файдасы юк. Чөнки ул ышанмый, аңа синең сүзеңә игътибар да итмәскә мөмкин. Әмма ләкин күп авазларда да әйтелә ничек дип, әгәр дә кеше инана икән, ышана икән, ул үзе эзли инде. Үзе эзләп табырга тырыша. Ничек итеп дөрес яшәргә, ничек итеп дөрес гыйбадәт кылырга һәм башкалар. Һәм алда ук әйтелгәнчә, әгәр дә иман булмаса, кылган гамәлләрдән дә бер файда да булмый. Дөрестәндә әгәр кеше Аллаһны танымаса, яки мәсәлән кыямәт көне булачагына үлгәннән соң терелүгә ышанмаса, аның намаз укуында, ураза тотуында һәм башка гамәлләр кылуында бернинди дә мәгънә калмый дип монда да язылган. Барлык дин хөкемнәрен Аллаһ Тәгалә үзенең ахыргы пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям аркылы кешеләргә ирештергән. Шушы хөкемнәрне пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз яшеннәренә, сахабаларга аңлаткан, алардан әлеге гыйлемнәрне табигыйн дип аталган мөселманнар буны кабул иткән. Вакыт узган саен шушы белемнәрне саклап калу ихтияҗы туган. Әлеге ният белән ислам галимнәре Коръәнне һәм Мөхәммәд пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтен тирәнтен өйрәнеп, барлык аерым очракларны да искә алып, дин белемен билгеле бер тәртипкә салдылар һәм фән дәрәҗәсенә җиткерделәр. Кайбер мәсьәләләр буенча галимнәр төрле фикерләрдә булу сәбәпле ислам дине хөкемнәрен чагылдыручы мәзһәб дип атала торган дини хукуки юнәлешләр барлыкка килгән. Чынлыкта да уйлап карасак, әгәр дә галимнәребез тырышмаса, галимнәребез ачыкламаса, кайсы хадисләрнең дөрес икәнен, кайсылары ялган икәннәрен, аларны бер тәртипкә салмаса, без бүгенге көндә бер нинди анализ ясый алыр идекме? Бер анализ ясый алмыйбыз. Чөнки инде хәзер карасак 15 гасыр вакыт үтте.
Ул вакытта кайсы дөрес сөйләгән дә, кайсы дөрес сөйләмәгән, без бер нәрсә белмибез. Бер нәрсә әйтә алмыйбыз. Әмма ләкин шушы галимнәребезгә Аллаһ Тәала, галимнәребездән Аллаһ Тәала риза булсын, алар шушы гыйлемнәрне җыйдылар, бер по полочкам дип әйтик инде. Киштәләр итеп салып кешеләргә аңлаттылар. Шул акыйда мәсьәләсе булсынмы, шул фикх мәсьәләләре булсынмы, алар безгә моны җиткерделәр. Акыйда фәнендә 2 мәзһәб барлыгы билгеле. Безнең бит инде фикхта 4 мәзһәб дибез бит инде. Монда 2 мәзһәб. Абу Мансур аль-Матуриди һәм Абу Хасан аль-Ашгари мәзһәбләре. Безнең җирлектә яшәүче мөселманнар элек-электән Абу Ханифа мәзһәбе аңлатмасындагы дәлилләргә нигезләнеп гамәл гыйбадат кылганнар һәм инде шулай ук бүгенге көндә дә Абу Ханифа мәзһәбе буенча яшибез. Һәм шуңа күрә аларны Ханафилар дип атаганнар. Акыйда мәсьәләсендә Абу Ханифа мәзһәбендәге мөселманнарга Матуриди юнәлеше туры килә. Матуриди акыйдасы безгә туры килә иншаллах. Абу Мансур аль-Матуриди ул ислам акыйдасында акыйдасына кагылышлы барлык мәсьәләләрне бер тәртипкә китереп, аны аерым фән буларак төзегән галим. Шулай ук галимнең файдасы дип әйтик, галимнәрнең файдасы безгә килеп ирешкән. Айры салып куйган. Шул ук фикх мәсьәләсе булсынмы, шул ук акыйда мәсьәләсе булсынмы, без үзебез генә әйткәнчә берни эшләй алмыйбыз. Әмма ләкин аттырым кайсы бер мөмин мөселман кардәшләребезгә бүгенге көндә мәзһәптән китеп, мин үзем сөннәт буенча яшим дип күкрәк киереп кычкыручыларга. Афу тенә мәзрәк катырак әйткән булсам. Әмма ләкин син бүгенге иштинне гыйлемең белән Абу Ханифаның гыйлеме белән чагыштырасың үзеңнең гыйлемеңне. Яки шу Матуриди гыйлеме белән үзеңнең гыйлемеңне чагыштырасың син. Хәтта ки мөфтиләребез дә, алар да шушы Абу Ханифа гыйлемнәренә, Матуриди гыйлемнәренә таянып хөкем итәләр. Алар шиләр, алар үзләреннән теге мин белдекле дип берсе дә кычкырмый, җикеренми, хәтта ки аларның гыйлеме безнең бөтенебезнең алган гыйлемнән караганда зуррак булса да. Без бер китап укыйбыз да, ярты китап укыйбыз да, иң гыйлемлегә әйләнәбез. Акыйда мәсьәләсе буенча булсынмы, фикх мәсьәләсе буенча булсынмы. Әле без иншаллах менә бу китапны карап чыксак та, инде бәлкем 1 ел үтер, бәлкем 2 ел үтер, без үзебезгә кирәкле мәгълүматларны алабыз, әмма ләкин барыбер дә без шундый гыйлем ясенә әйләнмибез. Бу китап бөтен гыйлем белән чагыштырганда бер диңгездәге бер тамчы су. Шуңа күрә без үзебезне мин шундый яхшы беләм дип әйтергә тиеш түгел. Һәр вакыт без тыйнак булырга тиеш. Мәзһәбләр ни өчен бирелгән безгә? Без берләшсен өчен. Шушы Матуриди булсынмы, Ханифа булсынмы, Абу Ханифа булсынмы, Аллаһ алардан разый булсын. Шуңа күрә булар турында без яхшылап уйлап, дөрес фикергә килергә тиешбез. Танылган татар дин мәгърифәтчесе Мөхәммәд Мурат Рамзи билгеләп үткәнчә, Идел буенда яшәгән барлык дин галимнәре суннилар, фикх мәсьәләсендә Ханафилар, иман мәсьәләсендә Матуридилар булганнар дип инде ул ассызыклап китә. Ислам акыйдасының төп принциплары, мөселманнарның дөньяга карашының асылы. Ислам динендә булган мөселман кешенең дөньяга карашы түбәндәге нәрсәләрдән гыйбарәт. Беренчесе, галәмнәрнең кешенең барлык тире һәм тире булмаган нәрсәләрнең яратучысы бар һәм ул кем? Ул да булса Аллаһ субханаһу ва тааля, безнең Раббыбыз, безне юктан бар кылучы. Икенчесе, бу дөнья тормышыннан соң яңадан башка тормыш бар, ул ахират тормышы. Өченчесе, кеше бу дөньядагы тормышында Аллаһ әмер иткән гамәлләрне эшләргә һәм ул тыйган нәрсәләрдән тыйылып яшәргә тиеш. Дүртенчесе, кеше бу дөнья тормышында эшләгән барлык эшләре буенча ахирәттә, кыямәт көнендә җавап бирәчәк. Һәм бишенчесе, Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәләрне юктан бар кылган һәм бөтен нәрсәләр аңа мохтаҗ, Аллаһ Тәгалә үзе бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Монысы буенча инде безнең шигебез дә юк, шулай бит. Аллаһ Тәгалә бер затка да мохтаҗ түгел, ул иң кудрәтлесе, иң бийеге. Аллаһ Тәгалә гыйбадәткә лаеклы бердән-бер илаһи зат, ягъни кушканнарны үтәү һәм тыйылганнан тыйылу, гыйбадәт кылу фақат Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга тиеш. Шушы мәсьәләләрне без һәрберебез аңларга, белергә тиешлебез.
Чөнки әгәр дә без бу галәм үзеннән үзе барлыкка килде дисәк, без мөэмин булабызмы? Без мөэмин булмыйбыз. Без ышанучы булмыйбыз. Кыямәт көненә ышанмасак, шулай ук мөэмин булмыйбыз. Гамәлләребезне Аллаһ ризалыгы өчен эшләмәсәк, аның бер файдасы да шулай ук булмый Аллаһ Тәгалә каршында. Һәм Аллаһ Тәгалә генә гыйбадәткә лаек зат икәнен без шулай ук инде сезнең белән беләбез. Ислам акыйдәсенең әһәмияте нәрсәдә соң дигәндә, кеше Аллаһ Тәгаләне танырга һәм ла илаһа иллаллаһ ва Мухаммад расулуллаһ, ягъни Аллаһтан башка илаһ юк һәм Мухаммад аның илчесе дип тел белән әйтеп, күңел белән шуны кабул итәргә тиеш. Шушы кәлимәне ихластан кабул итәр өчен аның асылын яхшы аңларга кирәк. Акыйдә фәнне шушы сүзләрнең иштәлеген, асыл мәгънәсен тулысынча ачыклый. Белгәнебезчә, инде кемнәрдер әзрәк булса да кызыккан булса, ул һәрбер сүзне, һәрбер теге урыннарын өйрәнеп, нәрсә аңлатканнарын безгә җиткерә, аңлата. Һәм шундыктан да шушы кәлимәгә ышанмыйча кабатлаудан гына файда бармы? Аны кабатлауда гына бер файда да юк. Без аңа ышанырга, инанырга тиешлебез. Акыйдә барлык пәйгамбәрләрнең төп вазифаларын аңлата һәм алар кыскача түбәндәгеләр: кешеләргә Аллаһның барлыгы турында сөйләү, аның берлеген һәм кайбер башка кеше үзлегеннән аңлап бетерә алмый торган Аллаһ сыйфатларын аңлату, ахират тормышы турындагы мәгълүматны кешеләргә җиткерү, ничек җәннәткә лаеклы булырга һәм җәһәннәм газабыннан ничек котылырга өйрәтү. Менә буларны пәйгамбәрләребез безгә җиткермәгән булса, алдагы кавымнар белән бергәләп әйтәм инде, һәм безнең соңгы пәйгамбәрбез җиткермәгән булса, без аңлый алырбыз, нәрсә ул ахират тормышы, нәрсә ул җәннәт, нәрсә ул җәһәннәм. Безнең мәгълүмат моның турында гомумән дә булмас иде. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә моны пәйгамбәрләр аркылы җиткерде, алар безгә аңлатты. Яшәеш мәгънәсе Аллаһка гыйбадәт кылуда булуын аңлату һәм гыйбадәт кылуның төп кагыйдәләрен белдерү. Аллаһ кушканча яшәүдә, ягъни гыйбадәт кылуда үрнәк булу. Аллаһ кануннарын аңлатканнан соң пәйгамбәрләр шушы канун кагыйдәләргә таянып гамәл кылып күрсәттеләр. Бу мәсьәләдә дә инде менә Аллаһ кушканча яшәүдә, гыйбадәт кылуда үрнәк булу мәсьәләсенә килсәк, инде беләбез, пәйгамбәребезнең халкы турында сораганда ничек дип җавап бирделәр? Аның халкы Коръән идиләр. Шунлыкта да пәйгамбәребез безгә үрнәк булды. Ничек итеп дөрес яшәргә, ничек итеп дөрес кешеләр белән аралашырга, гаиләдә ничек яхшы әти булырга, яхшы ир булырга һәм башка мәсьәләләрдә, җитәкчелек мәсьәләсендә дә ул безгә һәрбер мәсьәләдә зур үрнәк күрсәтте пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ислам акыйдасын белү кешегә җәннәткә керергә мөмкинчелек тудыра. Шулай ук алда әйтеп киткән ни өчен икәнен әйтеп киттек. Акыйданы белү кешенең үз-үзен тотышына, бу дөньядагы тынычлыгына яхшы йогынты ясый. Менә бу мәсьәлә буенча әйтсәк, беләбез, кайсы бер кешеләрне байлыгы да җитәрлек, гаиләсе дә бар дип әйтик, бәхет өчен барсы да бар сыман, әмма дә ләкин җаннарында тынычлык юк. Ни өчен дип әйткәндә, үзләре дә аңлаталар кайсы берләре, элегрәк иманнан ерак булганнар, акыйдадан ерак булганнар дип әйтик, инде ышану булмаган күңелләрендә. Шунлыктан үзләренә урын да таба алмаганнар. Иман мәсьәләсе нәрсәне аңлата безгә, ничек дөрес итеп яшәү, дөрес итеп ышану һәм башкалар дип әйтик инде. Чөнки үзебезне бу дөньяда табырга өйрәтә инде. Шуны аңларга кирәк. Ислам акыйдасын белә торган кеше үз дәрәҗәсен, нәселен саклап кала ала. Кешенең дөньяга карашы ислам акыйдасына муафиq булуы, туры килүе Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алырга ярдәм итә. Акыйда фәне кешегә аның җирдәге тормышының төп максатын аңларга мөмкинлек бирә, ә ул максат гыйбадәт кылу, Аллаһ биргән сынауны үтәү, ахиратка әзерләнү дип әйтелә. Бүгенгә шушында инде туктап торабыз. Инде мөхтәрәм җәмәгать, дөресен әйткәндә, бәлкем әзрәк кенә теге скучнарактыр да сүз язу кыйма, әмма дә ләкин безнең төп максат нәрсәдә? Шушы нәрсәләрне аңларга, аңлатырга әзрәк кенә инде теге үзебездә мәгълүмат туплау. Вагызларында дип әйттем, җомга алды дәресләрендә дә моны әзрәк сөйләмәсәк, башка вакытта моның хатлы халык җыелган вакыт ул бик сирәк, хәтта юк дәрәҗәсендә дип әйтсәк тә була. Һәм тагын бер кат искә төшереп,
китәсе килә, алдагы җомга, алды вагызларында әйткән сүзләрне шул ук мәчеттә үзеңне тоту кагыйдәләре, вагыз барышында тыныч утыру кагыйдәсе, менә яңа гына әзрәк тавышланышып алдылар, шулай ук бүлеп алалар, монда бер караганда прям вагыз сыман укылмаса да, дәрес сыман булса да, барыбер да дәрестә без хөрмәт итеп утырырга тиеш, тыңлап утырырга тиеш. Шулай ук җомга вагызында сөйләшмичә, бер-береңә шелтә белдермичә дип әйтик, тыныч кына утыру, сөйләшмичә утыру, өске этажда булсынмы, аскы этажда булсынмы, мәчетебез 2 катлы, анда хатын-кыз булуга карамастан, балалар, аллар, өлкәннәр, яшькә бүленмәй, җинскә бүленмәй дип әйтик. Кем генә булуга карамастан, син тыныч кына итеп, хөрмәт итеп, тыңлап утырырга тиешсең, хәтта ки бик каты әйтәсең, сөйләшәсең килсә дә. Һәм шулай ук алдан ук әйтеп куясы килә. Бер мәсьәләне онытканчы, unutmasam tağım bir kat iske düşürmün, anda bizning мәчеттә кергәндә күргәнегез бер тартма куелды, анда язылып куелды, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип язырга онытканым сүздә юк инде. Бер мөселман кардәшкә ярдәм дип анда язылган, без инде үз чиратында мөмкинлегебездән килгәнчә ярдәм итә алсак бик яхшы булыр, чөнки инде без бер бүтән булып, бер-беребезне, бер-беребез өчен кайгырып яшәргә тиешлебез Аллаһ ризалыгы өчен, чөнки бер тулы тән сыман дип әйтик, чөнки безнең бер җиребез авыртса, бүтән тәнебез белән кайгырабыз бит. Һәрбер мөселман ул бер тән сыман булса, ул вакытта инде иншаллаһ бик яхшы булыр, бер-беребезгә ярдәм итә алсак, булыша алсак, инде аның кем икәнлеге безгә кирәк түгел, без Аллаһ ризалыгы өчен үзебездән өлеш кертелергә тиеш. Шунысын әйтәбез, инде сүздә юк. Анда куелгач, Әлфәс хәзрәт белән киңәшләшелгән, Әлфәс хәзрәтнең рөхсәте белән дип әйтик, инде рөхсәт алынган һәм инде анда куелган. Шикләнеп утырмасыннар өчен генә инде бу мәгълүмат. Һәм безнең вакыт керде, ялгышмасам. Бер генә секунд, аннан соң азан әйтәбез иншаллаһ. Шул ук тагын бер кат кабатлыйм, уртада иң артка басып, уртада буш зал вакытында намаз уку мәсьәләсе буенча. Буш безнең мәчетебезнең буш булганда кырыйларга барып укыйк намазларны кешеләргә куанычлый торган урында булмасын. Бу мәсьәләгә урысчалап та бер әйтеп куям. Инде алар да аңласын. Анда сез дә җиткерсез кардәшләрегезгә. Когда читаем намаз, если зал пустой, пожалуйста, читайте намаз в краях. А не в середине и не сзади там, которые. А то стоят сзади и даже стулья не ставят. Потом еще смотрят так потом, разглядываются. Ну, в крайнем случае там еще помещение есть, да, поэтому все условия есть. Ну, само собой, если уж мечеть полная, здесь другое дело. Һәм шулай ук буш урыннарны тутыру мәсьәләсендә тагын бер кат әйтеп китәсе килә. Буш урыннарны тутырыйк, анда теге баштан монда хәтле кергәнче һәрберебез тутырып килсәк, яхшырак. Сүздә кемдер әйтергә мөмкин, сөннәт вакытында, ни вакытында тутыру мөһим түгел дип әйтүебез бар, әмма ләкин бу очракта безнең теге үрнәк булу дип әйтик, әзрәк кенә этика мәсьәләсе буенча бер-беребезне этеп төртеп йөргәнче, улчы тутырып килүебез яхшырак. Allah Teala kabul etsin.